آگے کی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سالانہ ملت کی برسی کے ضمن میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہائی اسکول و جونیئر کالج کے طلباء کے لیے تقریری مقابلہ منعقد کیا گیا۔ دارالسلام میں منعقدہ اس مقابلے کی نگرانی معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری نے کی۔ شہر کے مختلف سکولز و کالجز کے درجنوں طلباء نے اس مقابلے میں حصہ لیا۔ سینٹرل پبلک سکول کے محمد عمران کو ججز نے گولڈ میڈل اور ایم ایس جونیئر کالج کی عبدالعزیز حسینی کو سلور میڈل کا مستحق قرار دیا ہے۔ وجاہت علی خان، معراج محمد، جابر بن تاب نے ججز کے فرائض انجام دیے۔ کنوینر مقابلہ ابو طلحہ امجد نے شکریہ ادا کیا۔ ہندوستانی جمہوریت اٹلی نہیں ہے، رکن اسمبلی ناگم جناردن ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ سونیا گاندھی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ناگم جناردن ریڈی نے مسئلہ تلنگانہ پر پارلیمنٹ میں تلنگانہ ارکان کو سونیا گاندھی کی جانب سے احتجاج سے روکے جانے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تلنگانہ پر آواز اٹھانے سے سونیا گاندھی برہم ہو سکتی ہیں تو 700 نوجوانوں کی جانیں ضائع ہونے پر ہمیں کتنا برہم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے سامنے اس وقت تلنگانہ سے زیادہ اہم مسئلہ دوسرا کوئی اور نہیں ہے۔ کالا ڈیرا بستی میں ٹرانسفارمر کے قریب کچرے کے ڈھیر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ ٹرانسفارمر کے قریب کوڑا کرکٹ کے علاوہ پھینکی گئی سوکھی کڑیوں کی وجہ سے آتش زدگی کا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ بلدیہ کی جانب سے کچرے کی بروقت نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے ماحول میں تعفن پھیل گیا ہے اور کچرا اٹھانے والے رکشے بھی کچرا اسی مقام پر ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے گاہک ٹرانسفارمر کے قریب کی دکانوں سے خریداری سے گریز کر رہے ہیں۔ بعض اوقات تو ٹرانسفارمر کے بیسمنٹ پر بھی کچرا پھینکا جا رہا ہے، جس سے اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ کہیں ٹرانسفارمر کو آگ نہ لگ جائے۔ کمشنر بلدیہ کرشنا بابو نے متعلقہ رکن اسمبلی سری دھر ریڈی کے ساتھ ایل بی نگر کے علاقے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سڑکوں کی کشادگی، ٹریفک مسائل، برجز کے پاس فینسنگ لگانے کے علاوہ دوسرے کاموں کا جائزہ لیا۔ بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی کچرا اٹھانے والی 2 وہیکلز قریب 1 گھنٹے تک چادرگھاٹ پولیس اسٹیشن کی روبرو کھڑی رہی، جس کی وجہ سے نہ صرف ٹریفک متاثر ہوئی بلکہ راہگیر حیرت زدہ ہو گئے۔ ان وہیکلز کے ڈرائیور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ وہیکلز کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس بات کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں قدیم گاڑیاں آخر راستے میں ایک ساتھ کیوں خراب ہو گئی ہیں۔ ریاستی وزیر وی وسنت کمار نے جمعرات کو محکمہ سیاحت کے سالانہ پروگرام پر مشتمل کیلنڈر کی رسم اجرا انجام دی۔ روندر بھارتی میں منعقدہ اس تقریب میں وزیر سیاحت وسنت کمار نے کہا کہ کیلنڈر کو جس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے اسی پروگرام پر عمل کیا جائے گا۔ اس موقع پر محکمہ سیاحت کے پرنسپل سیکرٹری چندنا خان بھی موجود تھے۔ فیس باز ادائیگی سے متعلق وزراء کی ذیلی کمیٹی کے اعلان کے خلاف ISR کانگریس پارٹی کی جانب سے ریاست کے کئی مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں محکمہ اعلیٰ تعلیم کے دفتر کے روبرو بھی احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ احتجاجی کارکنوں کی جانب سے دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بناتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا۔ برقع عام طور پر مسلم خواتین کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر برقع پوش خاتون مسلمان ہی ہو۔ پیش ہے آنکھیں کھلنے والا واقعہ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنوط، یہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ جو برقع پوش خاتون آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ اپنا نام سلمہ بتاتی ہے۔ پتہ نہیں واقعی یہ سلمہ ہے یا پھر برقع پوش پدمہ، مگر سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ خاتون یہاں پر کیا کر رہی ہے اور کس کام سے آئی ہے، اور وہ بھی مقدس ماہ رمضان المبارک میں۔ جب اس خاتون سے سوال کیا گیا کہ اگر تم سلمہ ہو تو پھر یہاں کیوں آئی ہو، تو اس نے صرف اتنا کہا کہ کام تھا۔ جب پوچھا گیا کہ کیا کام تھا تو وہ ڈر کے مارے وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ کام تھا میرے کو ان سے۔ کیا کام تھا؟ ایک کام تھا، بولو جی۔ کہاں تھا؟ بولیے، بولو کہاں تھا تم؟ بولو کیا کام تھا؟
समझ में नहीं आता कि सलमा को यहां पर क्या काम हो सकता है, और अगर वाकई कुछ काम हो भी तो वो काम बताने के बजाय डर कर भाग क्यों निकली। या फिर अगर वो सलमा नहीं पद्मा है तो उसने बुर्का क्यों पहना। क्या ऐसा तो नहीं कि इस बुर्के की आड़ में कोई गैर कानूनी या गैर अखलाकी सरगर्मी अंजाम दी जा रही हो। बर्मा के मुतासरीन हैदराबाद से अब दिल्ली रवाना होंगे। बताया जाता है कि दरगाह हजरत इमाम अली शाह अल हुसैनी अल कादरी बालापुर में ठहरे हुए इन लोगों को दिल्ली रवाना करने का बंदोबस्त किया जा रहा है। माह रमजानुल मुबारक में हैदराबाद आने पर इन लोगों की हर तरह से मदद की गई। शहर में बरकी बचत के लिए जहां सारिफिन मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, वहीं बाज़ इलाकों में स्ट्रीट लाइट दिन भर खुली रही हैं। बताया जाता है कि चारशंबे के दिन मलकपेट के बरकी के दफ्तर से फ्लाई ओवर तक स्ट्रीट लाइट्स खुली रही, जिससे हजारों यूनिट बरकी ज़ाया होने का इम्कान है। बंजारा हिल्स में वाक़ एक मंदिर की अराजी को खानगी कंपनी को लीज पर दिए जाने पर रियासती वजीर डी नागेंद्र ने मंदिर पहुंचकर एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़ नरसिम्हा स्वामी मंदिर की अराजी को स्कैन नामी कंपनी को लीज पर दिया गया था। मुकामी अवाम की जानिब से शिकायत किए जाने पर डी नागेंद्र ने मंदिर पहुंचकर कंपनी के नुमाइंदों पर बरहमी का इजहार किया। पता चला है कि नागेंद्र ने बरहमी के आलम में मंदिर के बाबुदुल्लाह को खुफल डालते हुए कंपनी के ओहदेदारों को फौरी जगह खाली करने का हुक्म दिया है। इस मौके पर नागेंद्र ने कहा कि अवाम के लिए कवायद की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। इस दौरान बंजारा हिल्स पुलिस ने रियासती वजीर डी नागेंद्र के खिलाफ शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कोकटपल्ली में वाक़े नारायणा कॉलेज में तेलंगाना लेक्चरर्स फोरम के कारकुनों ने एक लेक्चरर की पिटाई कर दी। तफसीलात के मुताबिक कॉलेज के लेक्चरर ने अलहदा तेलंगाना तहरीक के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर फाड़ दी थी। जब इस वाक़े का तेलंगाना लेक्चरर्स फोरम के कारकुनों को इल्म हुआ तो कारकुनों ने कॉलेज पहुंचकर लेक्चरर नारायण रेड्डी की पिटाई कर डाली। पुलिस ने कॉलेज पहुंचकर हालत पर काबू पा लिया। सिकंदराबाद में डीवी कॉलोनी के करीब 5 अगस्त को पेश आए सड़क हादसे के जख्मी नौजवान मोहम्मद असलम दौरान इलाज फौत हो गए, जिस पर रामगोपालपेट इलाके में कशीदगी पैदा हो गई और सैकड़ों अफराद ने पुलिस के रवैये के खिलाफ धरना दिया। बरहम अवाम का कहना था कि प्रभाकर राव नामी शख्स ने अपनी टाटा सफारी को इंतहाई तेज रफ्तारी से चलाते हुए ये टक्कर मारी थी, जिसमें पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 3 नौजवान असलम, ओवैस और सलीम शदीद जख्मी हो गए थे, जिनमें असलम की 8 अगस्त को मौत वाक़ हो गई। हादसे के जिम्मेदार की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मुकामी अवाम ने एहतजाज किया। इतला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रुकन असम्बली अहमद बलाला को रवाना किया। अहमद बलाला ने मुतालिका डीसीपी से बात की और खाती की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मादापुर पुलिस ने खुद साख्ता आईएएस ओहदेदार को लाखों रुपए का झांसा देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि राजमंद्री का रहने वाला इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चंद्रा वेंकट राम उर्फ रमेश सन 2003 में हैदराबाद आया था। यहां इसने एक शख्स दुर्गा राव से दोस्ती कर ली और उसे एपी ट्रांसको खैरताबाद में नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए उससे 10 लाख रुपये हड़प लिए। इसके अलावा इसने मजीद 3 अफराद के रमेश, अशोक कुमार और पी बाबू से भी इसी काम के लिए फी कस 2 लाख रुपए वसूल किए थे। वो जाली अपॉइंटमेंट लेटर देकर लोगों से पीछा छुड़ाया करता था। मादापुर पुलिस ने उसे कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के इलाके में गिरफ्तार करके चारशंबे को अदालती तहवील में दे दिया। जडीमेटला में एक स्कूल टीचर ने 5वीं जमात के तालिबे इल्म की इस हद तक पिटाई की कि इसके जिस्म पर निशान पड़ गए। बताया जाता है कि विजय स्कूल में हिंदी जबान की टीचर ने अल्ताफ नामी लड़के की बेदर्दी के साथ पिटाई की। लड़के के वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस की स्कीम में दूसरों को मदाखलत का हक नहीं। फीस बाज अदायगी के सिलसिले में अपोजिशन की तनकीद पर मोहम्मद अली शब्बीर का एतराज। 15 अगस्त तक अच्छी बारिश न होने की सूरत में मुतबादिल अजनास की काश करने किसानों को रघुवीर रेड्डी का मशवरा।
जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद। और हुकूमत ने रियासत में बदउनवानियों के दरवाजे खोल दिए, चंद्रबाबू नायडू का रिमार्क। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।